قانون کے تناظر میں اور خاص طور پر جو فارن آفس کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا، آرٹیکل 36 جو کہ اسٹیچو آف دا کورٹ میں درج بھی ہے، اس کے متعلق ذرا بتائیے گا کہ اس کے متعلق ہمارا سر کیا سٹانس تھا اور اب ہمارے فردر پروسیڈنگ کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ابھی سب سے جو ڈیمیجنگ بات ہوگی وہ یہی کہ جورسڈکشن ایکسیپٹ کرنا، اور وہ جورسڈکشن ایکسیپٹنس کے بعد تو آپ کو ان کا جو آرڈر ہے وہ ماننا پڑے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک شواہد جو ہیں وہ پورے نہیں آئے ان کے سامنے، تو اس کے مطلب کہ فردر کارروائی بھی وہ کر سکتی ہے. تو یہ تو بڑا ڈیمیجنگ ہو گیا پاکستان. یہ پاکستان بڑی غلطی کی وہاں جا کر کے وہاں پہ آرگیو کیا. انہوں نے صرف جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ نہیں بلکہ پورا کیس آرگیو کیا. تو اب تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اسٹے کر دیں، اور یا اگر دوسری طریقے سے وہ کریں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آرڈر ایکسیپٹ نہیں کرتے چونکہ جورسڈکشن کو ہم نہیں مانتے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ذرا ان کی پرابلم ہوگی چونکہ انہوں نے خود جا کے وہاں پہ ایکسیپٹ کیے جورسڈکشن. صحیح. ظفر العلی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بھارت کا عالمی دنیا میں انفلوئنس اس کیس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ظفر العلی صاحب سے بھی دوبارہ آپ کریں گے. جسٹس صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس بارے میں بھی کہ پاکستان نے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا بھی ہوا، اس میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کونسلر ایکسیس نہ دینا پاکستان کی جانب سے یہ ہمارے حق میں تھا؟ جسٹس شاہد عثمانی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ عدالت میں آج جو فیصلہ ہوا، کمرہ عدالت میں ابراہیم ڈرونی جو کہ جج بھی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا، حتمی فیصلہ نہیں آتا، اس جے کی جانب سے پھانسی نہیں دی جا سکتی. یادو کو اس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کونسلر رسائی کے بارے میں بات کی گئی پاکستان کی جانب سے. عارف نظامی صاحب سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. عارف نظامی صاحب، آج عالمی عدالت میں کہا گیا کہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا پھانسی نہیں دی جا سکتی. یادو کو کیا کہیے گا؟ جی، جیسے کہ میں نے اپنے نیوز روم جو پروگرام ہوتا ہے آپ کے چینل پہ، اس پہ ذکر کیا تھا پہلے روز ہی کہ یہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے یہ یورپ میں ویسے ہی ایک قسم کی سارے یورپ میں یہ خلاف ہیں اس کے، امریکہ میں بھی چند اسٹیٹس میں. تو بھارت نے سوچ سمجھ کے یہ آئی سی جے میں یہ کیس لے کے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس معاملے میں ان کا کیس جو ہے وہ مضبوط ثابت ہوگا. باقی رہا کونسلر ایکسیس پہ غالباً ابھی تک فیصلہ نہیں دیا آئی سی جی نے. پھر میرا تھوڑی سی ریزرویشن ہے کہ جو جن صاحب کو ہم نے جلد بازی میں چنا وہ شاید خاص مؤثر طریقے سے ان کو یہ فورم جو ہے استعمال کرنا چاہیے تھا کلبھوشن یادو کی ساری سرگرمیوں کے بارے میں ایکسپوز کرنے پہ، لیکن وہ اپنے آپ کو رپیٹ ہی کرتے رہے. اس لیے کہ ہماری جو حکومت کہہ رہے ہیں یا ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ بھارت جو ہے وہ آئی سی جے کی جا کر دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اور انہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے اپنا کیس وہاں لڑا. ان کے جو سالوے صاحب ہیں جو ان کے فارمر سولیسیٹر جنرل ہیں، انہوں نے فیس بھی 1 روپیہ انڈین روپی لی، جبکہ ہم نے غالباً 5 لاکھ پاؤنڈ ایک لوکل جو برٹش بیسڈ سولیسیٹر تھا اس کو دی. اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کیس کی جزیات سے اور اس کے بیک گراؤنڈ سے اتنی جلدی میں اتنا واقف تھا کہ وہ اس کی کوئی ایکسپوجر بھی کر سکتا. کامران مرزا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا. عارف نظامی صاحب، اب جس طرح سے بات چل رہی ہے تو اس پہ خاص طور پر جو کونسلر رسائی پر مین جو فوکس ہے اس پر ہو رہا ہے. کونسلر ایکسیس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جاسوس ہے اور ایک عام ایلین ہے؟ کیا ان دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک وکیل نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اس کا کوئی کلیئر کٹ جواب تو نہیں ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل لاء کے مطابق اس کو کونسلر ایکسیس کا رائٹ ہے تو وہ ضرور ملے گا. بالخصوص اگر وہ کہے جی کہ میں انڈیا سے کوئی وکیل کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب تک بھارت کی حکومت کا کوئی نمائندہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا. اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے اس کی جو ٹیکنیکل کیا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا.
पसपाई का सामना करना पड़ेगा। निजामी साहब, क्या समझते हैं, ये आपने जिस तरह से कहा कि पसपाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हुई, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से भी बात हुई, तो इन दोनों गुफ्तगू में कश्मीर का जिक्र भी हुआ। क्या अब लगता है कि कश्मीर के मामले में तो हमेशा हमें यही कहा जाता है कि आपस का मामला है, लेकिन यहाँ पर ये आपस का मामला नहीं है? देखिए, ये तो भारत में देखे ना, एक तरफ वो कहता है कि आप इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल फोरम पर नहीं लेके जाएंगे कश्मीर को, क्यों, और ये बायलैटरल गुफ्तगू से हल होगा, और बायलैटरल गुफ्तगू भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में कश्मीर का मामला जो है, शायद हम ICJ में ना ले जा सके, ना आर्ग्यू कर सके, क्योंकि कश्मीर का मामला बिल्कुल भारत ये स्टैंड लेगा कि बिल्कुल अलग है, और इसका इस कुलभूषण यादव के जो एक नैरो वेवलेंथ है उसमें इसका और उसका कोई बराह रास्त तलक नहीं है। हाँ, हम इसको फायदा उठा के, हमारे वकील जो हैं वो जो मर्जी तकरीर कर दें, मैं यही अर्ज कर रहा था पहले कि फायदा उठाना चाहिए था, जो नहीं उठाया गया। अब आइंदा अगर इसकी जब हियरिंग होती है तो ठीक है। आरिफ निजामी साहब, आप हमारे रहेगा। दफ्तर खारजा की जानिब से भी एक बयान आया इस फैसले के बाद, आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से कुलभूषण से मुतालिक फैसला आने के बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौकिफ ये सामने आया है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई फरीक नहीं बन सकता। आलमी अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज करने का फैसला तमाम इदारों की मुशावरत से किया गया। तो फॉरेन ऑफिस से एक अहम बयान भी सामने आया, जिस तरह से आज आलमी अदालत में ये कहा गया था कि वियना कन्वेंशन के तहत ये मामला जो है ये उस ICJ में आता है, लेकिन अब फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक अहम बयान आया। अनवर रजा 92 न्यूज के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अनवर रजा, बताएगा दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से मजीद क्या कहा गया है इस केस के बारे में? जी, आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतालिक आया है, उस पर दफ्तर खारजा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई भी शख्स फरीक नहीं बन सकता, कोई भी इदारा या कोई भी मुल्क इसका फरीक नहीं बन सकता। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने ये आलमी अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने का जो फैसला किया था, उस पर तमाम इदारों को इत्माद में लिया गया था, मुशावरत की गई थी, मुशावरत मुकम्मल करने के बाद ये फैसला किया गया था कि आलमी अदालत के। अनवर रजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। खावर घुमन भी हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। खावर घुमन साहब, एक अहम बयान भी अब आ गया इस फैसले के बाद फॉरेन ऑफिस की जानिब से, क्या समझते हैं, हमारा स्टांस कितना मजबूत है? देखिए, सबसे पहले जो हम हुकूमत पाकिस्तान ने एक बुनियादी गलती की थी, जिस तरह थोड़ी देर पहले जस्टिस उस्मानी भी कह रहे थे, वो हम इस केस में फ्रीक बन के, हमें इस केस का फ्रीक ही नहीं बनना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि शुरू से ही एक डिप्लोमेटिक नोट चला जाए, जवाब दिया जाता ICJ को, और उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाती कि हम इसमें फ्रीक नहीं बनना चाहते। अब चूंकि हम फ्रीक बन गए हैं, आप जिस तरह जो जजमेंट में जब पढ़ के सुना रहे थे जज साहब, उन्होंने कहा ये फैसला बाइंडिंग है, तो वो तो अब आपको जो भी है हमारे गले में एक ढोल डाल दिया गया, आप उसको बजाना तो को पड़ेगा। जिस तरह भी सूरत हाल, आप जो फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं कि फ्रीक नहीं बनेंगे, फ्रीक तो हम बन चुके हैं, ये एक बुनियादी गलती हम कर चुके हैं और इसका हमें भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसका सारा हमें देखना पड़ेगा, सारे का सारा बैकग्राउंड इस केस का। उससे पहले मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, बैकग्राउंड में जो डिप्लोमेसी चल रही है बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड डिप्लोमेसी चैनल के तहत, उसके बाद सज्जन जनरल की मुलाकात होती है, और उसमें देखें ये किसी न किसी लेवल के ऊपर मेरी इतलात के मुताबिक कुछ अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान ICJ के वहां पे गया है। ICJ का कोई तुक ही नहीं बनता इस तरह के केसेस को लेना, बड़ा जिस उजलत में ये इस केस को टेकअप किया गया। हम आज रात को अपना प्रोग्राम उसमें न्यूज रूम में, अगर निजामी साहब को याद होगा, मैंने कल ही कहा था कि जिस तरह जल्दी जल्दी इसको केस को टेकअप किया गया था, इसमें लग रहा था कि इंडियन स्टैंड को उनको फायदा दिया जाएगा, और वो सीधा सीधा जो इंडियन स्टैंड था उसको आर्गुमेंट को मान लिया गया। तो वो हजारों जानें जो टेररिज्म की शक्ल में हमने जाया की, और इतना हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी फैलाई गई, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह अफरा तफरी इंतशार फैलाया गया, और उसका अपना एक बालिया बयान भी है, और वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? तो ये सीधी सी बात है, ICJ के लेवल पर जो है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि इंडिया का बैन अल-अक़वामी लेवल के ऊपर एक स्टेचर है, इन्फ्लुएंस है, और उसको इस्तेमाल करते हुए वो ये सारा केस हुआ है। और अब जिस तरह निजामी साहब ने कहा कि अब हमारे पास जो है ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं इस केस को डिफेंड करने के, क्योंकि हम पार्टी बन गए हैं, और अब आप देखना ये है कि आइंदा नेक्स्ट जो हमारा कौन सा। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त दफ्तर खारजा के तर्जुमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं।
جو کہ میکسیکو ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس کا تھا. تو یہ تینوں کیسز کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ فریق تھا. کلبھوشن نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا ہے کنفیشن اپنا. بھارت کا چونکہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا کیس ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے انوالو ہو ٹیررزم کے اندر کسی ساورن اسٹیٹ کی سرزمین کے اوپر, ٹیررزم, ٹیرر فائنینسنگ, سبورژن اور اسپائنگ, یہ ایسے بڑے کرائمز ہیں جس کے اندر جو ہے ان کو بھارت جو ہے وہ اس سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے, بیکاز بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کلبھوشن کا کیس جو ہے اس نے ایک ہیومن اینگل سے پریزنٹ کیا, جی کونسل ایکسیس نہیں دے رہے ہیں. تو نفیس زکریا ترجمان فارن آفس میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ قومی سلامتی پر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انفرادی یا ادارہ فریق نہیں بن سکتا. تمام پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جائے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے نفیس زکریا کا کہ ہمارا یہ موقف ابھی بھی ہم اس پر موجود ہیں. کامران مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. کامران مرتضی صاحب, جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ فریق کوئی بھی نہیں بن سکتا, لیکن ہم اس کیس کے فریق بن چکے ہیں, خاور گھمن صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی نقطوں کے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فریق بننا کیا درست فیصلہ تھا ہمارا؟ اس میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں, اب آئی ہیں, اور یہ جو نا یہ تصویر جو ہے یہ فیصلے سے پہلے شاید پاکستانی عوام کو نہیں دکھائی گئی. ہماری جو پرماننٹ نمائندہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ان کی طرف سے ایک ڈیکلریشن فائل ہوا ہے ICJ میں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, جس میں انہوں نے ان کی جورسڈکشن کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. یہ شاید 27 مارچ کو ہے. تو یہ میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں, مگر اس سوال کا جواب جو ہے وہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام جو ہے وہ چاہے گی کہ آیا ہم نے کوئی ایسا ڈیکلریشن دیا تھا ریسنٹ پاسٹ میں جس میں ہم نے ان کی جورسڈکشن کو جو ہے ایکسیپٹ کیا تھا 27 مارچ سے, میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں. ایک تو بات یہ ہے. پھر یہ بائی لیٹرل والی جو بات ہے, یہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان کے اس طرح کے معاملات کو بائی لیٹرل وہ کریں گے, اس ایگریمنٹ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے UN میں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ UN میں آج تک رجسٹر نہیں ہوا, تو جب رجسٹر نہیں ہوا تو پھر انفورسیبل نہیں ہے. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا جواب آنا ضروری ہے, اور اگر کوئی نیگلیجنس ہے تو یہ پھر کرمنل نیگلیجنس ہے, اور کس کے پارٹ پہ ہے اس بات کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا. اس ڈوزیئر کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا, کسی فورم پہ اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی. یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی آن نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, وہاں پہ اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. دنیا کا کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم جو انڈین جو ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گرد کی کارروائیاں کافی عرصے سے کر رہا ہے, جس کے آپ شواہد بھی کلبھوشن کی شکل میں آ گئے ہیں, وہ ہم نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا. اب جو ایک ابھی بیرسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ICJ کے لیول پہ ایک فورم آ گیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے. دنیا کے اور بہت زیادہ فورم ہیں جہاں پہ یہ ہم چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ICJ میں اب جب آپ فریق بن گئے ہیں, آپ تو کیس وہاں پہ چلے گا, آپ اور کسی خاور قریشی کو آپ کو لائر کرنا پڑے گا, اور کروڑوں پہ دینا پڑیں گے, اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیس کربٹ بیٹھتا ہے. لیکن آج جو بڑی حیران کن چیز ہے, خاور گھمن صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک اہم خبر ہے کہ کلبھوشن کے معاملے پر وکیل ہم نے بلایا. یہ کہنا ہے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ کا. ان کا کہنا ہے کہ پہلے فیصلہ کیا تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے ایک پاپولر لیکن غلط فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ افواج اور بالخصوص مجھے بھی ٹارگٹ کیا گیا. ایک اہم خبر جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج اکیلے کچھ نہیں کر سکتی, سب کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, اور ساری ذمہ داری فوج پر ڈالنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. خاور گھمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور گھمن صاحب, ایک اہم بیان اور ایک بہت بڑی بات آرمی چیف کی جانب سے کی گئی ہے کہ خالی آرمی جو ہے یا فوج جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی, سب کو مل کر کام کرنا ہے, اور ساری ذمہ داری فوج پر ہی نہیں تھوپی جا سکتی. یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی اس طرح کے مسئلے مسائل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ ہمارے جو آفیسز ہیں وہاں سے ڈفرینٹ بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے, فارن آفس نے اب بیان دیا ہے کہ یہ سارے ادارے ایک فورم پہ تھے, ٹھیک ہے. یہ پہلے عوام کو بتا دیا جاتا, میڈیا کو بتا دیا جاتا کہ اس کیس کو ہم اس طرح پرسو کرنے جا رہے ہیں. جب یہ وکیل کی سلیکشن ہوئی تو ہمیں یاد ہے کہ اس دن بھی سارا دن ہم ڈھونڈتے رہے کہ
ہمارے ملک کو کون وہاں پہ پریزنٹ کر رہا ہے. بڑے آخری لمحات میں بتایا گیا کہ یہ ایک ہاورڈ صاحب ہیں جو لندن بیسڈ وکیل ہیں, وہ ہمیں پریزنٹ کریں گے. کچھ چیزوں کو چھپائے نہیں رکھنا جانا چاہیے, اور یہ چونکہ جمہوریت ہے, جمہوریت کے اندر چیزیں بالکل صاف اور شفاف رکھی جانی چاہیے, اور ساری چیزیں اندر ڈسکشن ہونی چاہیے. تو ابھی یہ ساری کے سارے, ابھی جس طرح مرتضی صاحب بات کر رہے تھے, بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو ابھی ڈکی چکی ہیں. کیا ہم نے 2008 کا جو ایگریمنٹ کیا تھا انڈیا کے ساتھ, بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے, ان کیسز میں ہم کونسلر ایکسیس دیں گے, دہشت گردی کے کیسز میں ہم کونسلر ایکسیس نہیں دیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کیا وہ جو ایگریمنٹ ہے رجسٹر ہوا ہے یو این لیول پہ. اس کے بعد مختلف اور بھی کیسز آئی سی جے لیول پہ ہوئے ہیں, وہاں پہ اس طرح کے ٹیررزم کے حوالے سے کیسز ہوئے ہیں. کیا ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا, قوم کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا. پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں آ کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ ٹھیک ہے. خاور کومن صاحب, عارف نظامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, چاہتے ہیں کہ انہیں بھی شامل گفتگو کریں. عارف نظامی صاحب, ایک اہم بیان آیا ہے آرمی چیف کی جانب سے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری ذمہ داری صرف آرمی پر ڈالنے سے ملک آگے نہیں جا سکتا. جی ٹھیک کہتے ہیں وہ, جو حکومت تو جس میں سویلین کنٹرول جو ہے آرم فورسز پہ, وہ تو حکومت کا ہوتا ہے, تو حکومت ذمہ دار ہے, آرمی بھی ان کے نیچے آتی ہے ٹیکنیکلی. اچھا نظامی صاحب, یہ کس طرف اشارہ ہے, اور دوسرا یہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جب کوئی کریڈٹ لینے کی بات ہوتی ہے تب تو سارے سامنے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں, صرف آرمی پر ڈال دیا جاتا ہے؟ نہیں, اس میں تو دیکھیں نا, یہ تو ہماری فارن آفس نے ہی فیصلہ کیا کہ کس کو بھیجنا ہے اور کیا وہاں پہ ڈیفینس دینا ہے. وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ملٹری کورٹ میں فیصلہ ہوا نا. یہ بات تو آرمی چیف بھی نہیں ڈرائی کر سکتے نا کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کو تو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہے. اب وہ انڈیا کہتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہے, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت نے کو بلیم کیا فوج کو. اگر کچھ تجزیہ نگار کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. اچھا نظامی صاحب, جس طرح سے ابھی کچھ دیر قبل نفیس زکریا صاحب بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس میں ان کا یہ فرمانا ہے کہ اب کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے یا کوئی انفرادی ادارہ جو کہ قومی سلامتی, پاکستان کی قومی سلامتی پر فریق نہیں بن سکتا. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں آئی سی جے میں جو گیا ہے اس میں پاکستان فریق تو بن چکا ہے؟ جی دیکھیں, وہ انڈیا کا پوائنٹ آف ویو رہا کہ کوئی آپ ڈسپیوٹ نہیں لے جا سکتے کشمیر سمیت, وہاں بائی لیٹرل بات کریں, وہ خود ہی لے گئے وہاں. اور اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں, مثلاً کونسلر ایکسیس ہم کس طرح روک سکتے ہیں اس کو, اور جو یونانیمس فیصلہ ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے موقف میں کہاں خرابی ہے, اس کا ہمیں دیکھنا چاہیے, محض ایک دوسرے کے خلاف بلیم گیم کرنے کے. تو نظامی صاحب, کیا بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کام نہ آئی؟ نہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی ہے ہی نہیں. یہ میرا خیال سے ہم میڈیا میں زیادہ نظر آتی ہے, زیادہ جب اتنے حالات خراب ہوں گے ہمارے نان اسٹرکچرڈ بات, تو بڑی مشکل ہے. جب اسٹرکچرڈ مذاکرات نہ ہو رہے ہوں تو بیک ڈور کیا ہونا ہے. تو کیا اب کیا لگتا ہے فردر پروسیڈنگ میں کیا ہوگا؟ کیا بھارت کا عالمی دنیا میں جو انفلوئنس ہے اسے کیس پر اثر انداز ہو سکتا ہے انفلوئنس؟ نہیں دیکھیں, میرا تو خیال ہے کہ جو آئی سی جے ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن جہاں تک ہے نا مقتضائے بہت, اگرچہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں, لیکن یہ دنیا بھر میں, امریکہ میں چند ریاستوں کے علاوہ یورپ میں تو اس کو بالکل ایک شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے نا. تو یہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے علاوہ ایک جو کنونشنز ہیں اس کے مطابق بھی ہوتی ہیں. تو نظامی صاحب, کیا اب ہمیں کیا تیاری کرنی ہوگی؟ ہمیں میرے خیال سے کوئی بہتر وکیل کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو بات یہ, جو اتنی بھاری فیس لے, انہوں نے 1 روپیہ لیا ان کے وکیل نے, سالوے نے, ہمارے نے 5 لاکھ پاؤنڈ لیا. اس سے فرق دیکھ لیں آپ خود. تو یعنی کہ ہمیں مہنگا پڑا؟ ہاں جی, مہنگا پڑنے کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آیا. تو اب نظامی صاحب, آپ کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم وکیل بدلنا چاہیے ہمیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ہمیں کوئی ذرا بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے اسٹریٹجی بنانی چاہیے. یہ تو ایک ایکچولی وی ور ریئیکٹنگ ٹو انڈیا نے ہمیں سرپرائز کیا نا, یہ بھی ہم نہیں ادراک کر سکے کہ انڈیا اس کو وہاں لے جا سکتا ہے. ٹیوزڈے کی شام کو انہوں نے وہ جا کے ایمرجنسی میں کہا جی پھانسی لگ رہی ہے اس کو. ہماری اس کی فیملی نے بتایا کہ بس پھانسی لگنے والی ہے. یہ عالمی عدالت جو ہے یہ چھٹی پہ تھی, وہ چھٹی سے رجسٹرار نے وہ انٹرم آرڈر لیا پہلے پریزیڈنٹ سے, اور اب پھر دیکھیں انہوں نے جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے.
ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार जफर इलाली साहब ने। जफर इलाली साहब, आप खुद भी सफारतकार रह चुके हैं, क्या समझते हैं इसका सफारती हल भी था? ये हम जानेंगे जफर इलाली साहब से, जो कुछ ही देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी बयान आया है और इसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से भी एक अहम बयान, जिसमें उनका ये कहना है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ आर्मी पर डालने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खावर घुमन साहब, आरिफ निजामी साहब से जो बात हो रही थी, बड़े बारीक बारीक उन्होंने पॉइंट उठाए, जिसमें उनका ये भी कहना था कि उनके वकील ने तो 1 रुपया लिया था, हमारा बहुत महंगा वकील था। और क्या समझते हैं अब कि हमें दलाइल बदलने चाहिए, वकील बदलना चाहिए, क्या कुछ बदलने की जरूरत है? देखें, आज जो फैसला आया, इस फैसले तो साफ जाहिर होता है कि हमारे वकील की तरफ से दलाइल सही पेश नहीं किए गए, जिसकी वजह से एक यूनानिमस फैसला हमारे खिलाफ आ गया है। इंडिया फांसी रुकवाना चाहता था यादेव की, और बड़ा वो कामयाबी से वो इसमें कामयाब हो गया। और साथ साथ में वो सारी जो एक चीज़ें चाहिए थी, वो रिकमेंडेशन चाहिए थी, वो फैसिलिटीज चाहिए थी जो यादेव को मिलनी चाहिए, वो भी दिलवाने में कामयाब हो गया। और ICJ ने कह दिया है कि ये फैसला बाइंडिंग होगा। देखें, एक यहाँ पे जो आर्गुमेंट उठाया जाना चाहिए था, पता नहीं हमारे वकील ने उठाया कि नहीं उठाया, कि आर्मी एक्ट में सजा देने के बाद यादेव के पास हमारे आइन के मुताबिक अभी उसके पास पाकिस्तान के हाई कोर्ट के अंदर उसके पास अपील का हक था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उसके पास अपील का हक था, उसके बाद आर्टिकल 145 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, एक मल्टी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवाई जा सकती है। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसको खत्म करने के बाद, जिसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही यादेव को फांसी दी जा सकती थी। लेकिन कुछ इस तरह का वहां पे केस प्रेजेंट किया गया इंडिया की तरफ से, और इस तरह का माहौल वहां पे बनाया गया जैसा कि पाकिस्तान ने एक तारीख डिटरमिन कर दिया जिसमें एग्जीक्यूशन हो जाएगी और यादेव को फांसी दे दी जाएगी। लिहाजा बहुत अर्जेंसी है और पाकिस्तान को ये फांसी देने से रोका जाना चाहिए। तो बहुत से ये बुनियादी नुकात हैं जिनको हाईलाइट किए जाना चाहिए था। हमारे वकील साहब 5 लाख पाउंड, जिस तरह निजामी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने लिए, वो ये 5 लाख पाउंड लेने के बावजूद, और दूसरी साइड पे अगर 1 रुपया का वकील ने इतना जबरदस्त केस लड़ा, तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है हमारे कौम के साथ, हमारे मुल्क के साथ, क्योंकि हम तो पहले इतने कर्जों में डूबे हुए हैं, 74 अरब डॉलर हमारे कर्जे हो गए। अच्छा, अब देखना यह है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे इसको केस को कैसे आगे लेके जाना है। एक तो जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि हमें UN लेवल पे इस केस को हाईलाइट करना है कि हमारे मुल्क के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी हो रही है जो इंडिया कर रहा है। ये कुलभूषण यादव का इकबालिया बयान हमारे सामने है, और बहुत सारा NDS और RA का जो नेटवर्क है उस हवाले से बहुत सारे लोग पकड़े गए हुए हैं, और ये सारे के सारा नेटवर्क को हाईलाइट करना है। और साथ साथ हमारे असल में मसला कहाँ पे आ जाता है, मसला ये आ जाता है कि हमारी कोई मरबूत फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हमारा जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, कोई फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो कि बैठ के इन सारे इश्यूज देखे। प्राइम मिनिस्टर साहब इतने ज्यादा इश्यूज में फंसे हुए हैं, वो अब फॉरेन पॉलिसी भी उनका, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है वो भी उनके पास है, वो किस लेवल की इसको तवज्जो देते हैं, किस लेवल की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं। सेनेट के अंदर कभी कोई चीज डिस्कस नहीं हुई, हम हमेशा पार्लियामेंट की बात करते हैं, हमारी नेशनल असेंबली में कभी कोई चीज डिस्कस नहीं हुई। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं 1 से ज्यादा, नेशनल असेंबली की, सेनेट की, अभी हमने रिसेंटली कौमी सलामती की कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट की है वो बनी हुई है, वहां पे कोई चीजें डिस्कस नहीं हुई। तो जब आप बिल्कुल ये मुज़हिका अंदेज में इस तरह के केसेस को आगे लेके जाएंगे तो इवेंचुअली फिर इस तरह की हमें रिजल्ट देखना पड़ते हैं। और ये भी वही बात है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, और ये केस वकील की भी सिलेक्शन हो गई, केस भी लड़ा गया, और आज हमने देख लिया उसका नतीजा सबके सामने आ गया। जी ठीक है, आरिफ निजामी साहब ने भी हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया। आरिफ निजामी साहब, जिस तरह से इस केस के फैसले का तासुर जा रहा है वो तो कुछ यूं जा रहा है कि फांसी जैसे आज ही होने वाली थी और ICJ ने इसको रोक लिया। अभी पूरा प्रोसेस था पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कि हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भेजी जा सकती है, एक पूरा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जो ICJ ने फैसला दिया वो भी तो कुछ ऐसा ही है। आरिफ निजामी साहब, सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आरिफ निजामी साहब से दोबारा से राब्ता करेंगे। तो अभी सूरत हाल कुछ जो ही है, इसी पर बात करते हैं खावर घुमन साहब से एक बार फिर से। खावर घुमन साहब, ये सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह से आपने भी अभी ये फरमाया था कि अभी बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन तासुर तो ऐसे लिया जा रहा है ना कि आज जैसे फांसी थी और ICJ ने रुकवा ली।
आज तो पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने ये चीज साबित ना सिर्फ कर दी है बल्कि और पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि देखें हमने जो है हमारा जो जिस तरह याद होगा सुषमा स्वराज ने अपने वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि यादेव हमारा बेटा है और हम बेटे की प्रोटेक्शन के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। आज उन्होंने साबित कर दिया, वो आईसीजे लेवल पर गए और वहां पे बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने केस को लड़ा और उसमें कामयाब हो गए। दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने ये सारा केस टेकअप किया। जब अब देखना दे कि हमारी जो हारजा पॉलिसी है वो कहाँ पे खड़ी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे वुज़रा, पहले फातमी साहब थे, वो उनसे कलमदान वापस ले लिया गया है, उनकी जगह किसी को लगा दिया जाता। सरताज री साहब हैं माशाल्लाह, वो 88-89 ईयर्स के हैं, वो अपनी तई कोशिश पूरी कर रहे होते हैं फॉरेन ऑफिस को चलाने की। लेकिन एक आजकल के दौर के अंदर जिस तरह फॉरेन पॉलिसी इतनी फास्ट पेस पे चल रही होती है, वहां पे आपको कोई एनर्जेटिक कोई बंदा लेके आना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, वहाँ पे बहुत सारा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको लाके बिठाना चाहिए था। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि सरताज ईसा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इस जो तेजी से बदलती हुई दुनिया, हमारे इलाकाई हालात जो बदल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन चीजों को ग्रास्प करने के बाद उसके बाद उस पर एक काउंटर मेजर लेना, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग करना, वो बड़ा मेरे ख्याल के अंदर उसके अंदर आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ये हुकूमत वो फोकस दे पा रही है। जी सही। निजामी साहब, आप क्या समझते हैं, अभी जो ये बात चल रही थी कि निजामी साहब से भी बात करेंगे, आरिफ निजामी, खबर गुमन साहब दोबारा से आपकी तरफ रुख करते हैं। अभी जो बात चल रही है, इसी को सेकंड करते हुए, क्या आज हम इस बात पे कामयाब हुए हैं कि हम तमाम तर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं कुलभूषण के खिलाफ, वो कानूनी तकाजे और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं? मर्सी पिटीशन का हक भी दिया गया है, उसमें भी गालिबन 19 मई तक का वक्त है कुलभूषण यादव के पास। देखें, वहां पे एक आर्गुमेंट लिया गया आईसीजे के सामने, वो ये भी था कि हमने इस साल जनवरी में इंडियन हुकूमत को एक खत लिखा फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से, कि जी ये हम केस इनके खिलाफ चल रहा है, अगर इस पे आप इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप यू मोर देन वेलकम। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई उस पर रिएक्शन नहीं आया, वो चुप करके बैठे रहे। शायद वो ये सोच नहीं रहे थे कि पाकिस्तान इतना इस केस को फॉलो करेगा, या इस केस को इतना जल्दी तो नहीं हम कहेंगे इसको उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जब ये फैसला आ गया तो उसके बाद उस फैसले को पब्लिक किया गया, जो कोर्ट मार्शल हुआ, उसके बाद जिस तरह मैंने कहा, उसके पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत उनके पास ये राइट हासिल है कि वो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन वहां पे लेके जाया जा सकता है। लेकिन ये जो इम्प्रेशन पूरी दुनिया के सामने दे दिया गया कि जिस तरह के हम बहुत जल्दी में हैं कुलभूषण को फांसी लगाने में, वो इंडिया तो कामयाब हो गया जिस तरह आज फैसले से साबित हो गया। लेकिन वो अगेन मैं यही कहूँगा, इसमें हमारी लॉयर से ज्यादा जो हमारा वकील था, उससे ज्यादा नाकामी हमारे फॉरेन ऑफिस की है कि वो इस केस को उस तरह समझ नहीं सके, शायद जिस तरह समझना चाहिए था, या उस तरह इनको ये प्लान नहीं कर सके कि इंडिया इस लेवल पे चला जाएगा, और फिर इनको हर उनके जो एक्शन में रिएक्ट करना पड़ा है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो हमें रिएक्ट करना पड़ा है,